بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسمعوا یسمع لک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں اور بزرگوں، آج میں نے آپ کے سامنے جو یہ حدیث پڑھی ہے اسمعوا یسمع لک، اس کے تحت میں آج آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنے کے لیے جا رہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث پڑھی اسمعوا یسمع لک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمایا، سنو مانو تمہاری مانی جائے گی، تم اللہ کی مان کر زندگی گزارو، تم اللہ کی سن کر زندگی گزارو، اللہ کے تمام احکامات کی پابندی کرو۔ جب تم اللہ کی مان کر زندگی گزارو گے تو اللہ پاک تمہاری تمام دعاؤں کو اور تمام چیزوں کو سنے۔ اسمعوا یسمع لک، سنو تمہاری بھی سنی جائے گی۔ یہ واقعات موجود ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق گزاری، تو پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام چیزیں ان کے قدموں میں ڈال دی۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری چیز دنیا کی اس کی ہوتی ہے، اور جو اللہ کا نہیں ہوتا دنیا کی ساری چیز اس سے کٹ جاتی ہے۔ اسمعوا یسمع لک، اللہ کی مانو، دنیا کی ساری چیز تمہارے تابع ہوگی۔ ایک مرتبہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک جماعت لے کر افریقہ کے جنگل میں پہنچے، اور جس وقت آپ افریقہ کے جنگل میں گئے تو آپ نے افریقہ کے جنگل میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا، اے موذی جانوروں، اے تمام جانوروں، آج ہم غلامان محمد یہاں پڑاؤ ڈالنے کے لیے آئے ہیں۔ ایک رات کے لیے ہمیں یہ جنگل خالی چاہیے۔ ہم خدا کی خدائی کا واسطہ دے کر تمہیں ہم یہ حکم دیتے ہیں کہ تم ایک رات کے لیے اس جنگل کو خالی کر دو۔ اگر تم آج اس جنگل کو خالی نہیں کرو گے تو جو ہمیں ملے گا اسے ہم قتل کر ڈالیں گے۔ چنانچہ تاریخ میں آتا ہے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آواز لگائی۔ آواز لگانے پر تمام موذی جانور اپنے بچوں کو لے کر، سانپ اپنے بلوں سے نکل کر اپنے بچوں کو لے کر، پھاڑ کھانے والے جانور، درندے، چرندے، جتنے بھی جانور تھے وہ سب اپنے بچوں کو لے کر ایک رات کے لیے پورے جنگل کو خالی کر رہے ہیں۔ کون سی طاقت تھی وہ کون سی چیز تھی جس بنا پر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک آواز پر پورے جنگل کو تمام جانوروں نے خالی کیا؟ وہ صرف اور صرف اسمعوا یسمع لک کے تحت انہوں نے عمل کیا۔ انہوں نے اللہ کی مانی، دنیا کی ساری چیز ان کے قدموں میں تھی۔ وہ اللہ کی نہیں مانتے تو دنیا ان کی نہیں مانتی۔ یاد رکھیے، جو اللہ کی مانتا ہے، اللہ کی مان کر زندگی گزارتا ہے تو دنیا کی ساری چیز ان کے قدموں میں ہوتی۔ صحابہ کرام نے پوری زندگی اپنی اللہ کی مرضی کے مطابق، اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا، تو اللہ رب العالمین نے پوری دنیا ان کے قدموں میں ڈال دی۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ ایک نوجوان کو دیکھا، شیر کے اوپر وہ نوجوان بیٹھا ہے اور شیر کے کانوں کو ادھر کو موڑتا ہے تو ادھر شیر چلنے لگتا ہے، ادھر کو موڑتا ہے تو ادھر چلنے لگتا ہے۔
बड़े ताज्जुब से हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह उस नौजवान को देख रहे थे। वो नौजवान शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह को देखकर कहने लगा, ए सादी, ताज्जुब की क्या बात है, ताज्जुब की क्या बात है? कहा कि मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लह, जो अल्लाह का हो जाता है दुनिया की सारी चीज उसकी हो जाती है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम अल्लाह की मानकर जिंदगी गुजारें। जिस बंदे से अल्लाह राजी होते हैं तो अल्लाह पाक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज करते हैं कि जिब्राइल, फला बंदा मुझे बड़ा महबूब है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। मैं उससे मोहब्बत करता हूं। अल्लाह ताला कहते हैं मैं उससे मोहब्बत करता हूं, जिब्राइल तुम भी उससे मोहब्बत करो। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस बंदे से मोहब्बत करने लगते। फिर उसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐलान करते हैं आसमान में कि ए आसमान वालों, फला बंदा, फला शख्स वो अल्लाह को महबूब है और मैं भी उससे मोहब्बत करता हूं। ए आसमान वालों, तमाम फरिश्तों तुम भी उससे मोहब्बत करो। चुनांचे तमाम के तमाम फरिश्ते उस बंदे से मोहब्बत करने लगते। फिर आसमान से आवाज लगाई जाती है और दुनिया के अंदर यह आवाज दी जाती है कि ए लोगों, ए तमाम जानवरों, ए तमाम मखलूकात, फला बंदा अल्लाह को महबूब है, फला बंदा मुझे भी महबूब है और फला बंदा तमाम फरिश्तों को महबूब है। ए लोगों, तुम भी उससे मोहब्बत करो। चुनांचे हदीस में आता है उस शख्स की मकबूलियत पूरी दुनिया में रख दी जाती है। तमाम के तमाम लोग उसे दिल से चाहने लगते हैं। तमाम के तमाम लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत और उसकी अजमत अल्लाह पाक डाल देते हैं कि वो शख्स अल्लाह का नेक बंदा है, बरगुज़ीदा बंदा है। ये चीज सबके दिलों में पैदा हो जाती है। तो इसलिए इस मऊ लक के तहत हम सबको अमल करना चाहिए। हमें अल्लाह की मानकर जिंदगी गुजारनी है तो अल्लाह पाक हमसे राजी हो गए, हमारा काम बन जाए। एक वाकया, हजरत अम्र इब्नुल आस रज़ियल्लाहु ताला ने एक खत लिखा मुल्क मिस्र से और उस खत के अंदर यह लिखा, ए अमीरुल मोमिनीन, और यह खत हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला के नाम लिखा। ए अमीरुल मोमिनीन, हमारे यहां मुल्क मिस्र के अंदर दस्तूर यह है कि साल में एक वक्त ऐसा आता है जो दरियाए नील पानी देना बंद कर देता है। फिर मुल्क मिस्र वाले एक नौजवान लड़की को, हसीना और खूबसूरत लड़की को उम्दा से उम्दा कपड़े पहनाकर, तमाम जेवरात से मुज़य्यन करके, तमाम जेवरात पहनाकर फिर उसकी भेंट देते हैं और उसको ज़िबह करते हैं दरियाए नील के अंदर, फिर वो पानी देता है। और ये दस्तूर चला आ रहा है, एक जमाने से ये काम होता है। ये खत लिखा हजरत अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला ने उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला के नाम। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला ने उस खत को पढ़ा। पढ़ने के बाद खत का जवाब लिखा। खत का जवाब लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है। मिन अब्दुल्लाह उमर अब्निल खत्ताब अमीरुल मोमिनीन इला नील मिस्र फ़इन कुंत तजरी मिन क़ब्ली का फला तजर। ए दरियाए नील, अगर तू अपनी मर्जी से जारी होता है, फला तजर, तो तेरे जारी होने की कोई हमें जरूरत नहीं, मत जारी हो। और अगर तू अल्लाह के हुक्म से जारी होता है तो तू आज से जारी हो और कभी बंद नहीं होना। तारीख शाहिद है, साइंसदान हैरान हैं, आखिरकार वो कौन सी ताकत थी, वो कौन सी आवाज थी कि जिस आवाज के अंदर अल्लाह ने वो ताकत पैदा की थी। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला ने जब उस खत का जवाब लिखा और उस खत को दरियाए नील के अंदर डाला गया तो 1400 साल गुजर गए, आज तक कभी भी दरियाए नील ने पानी देना बंद नहीं किया। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, और मेरी बात जहां तक पहुंच रही है, जो लोग सुन रहे हैं, याद रखो, जो अल्लाह का हो जाता है दुनिया की सारी चीज उसकी हो जाती है। किसी आरिफ ने सही कहा है, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लह, जो अल्लाह का हो जाता है दुनिया की सारी चीज उसकी हो जाती है। इसलिए आज से हमें और आपको चाहिए कि हमारा और आपका रिश्ता अल्लाह से मजबूत होना चाहिए।
اور ہم اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق گزاریں، اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائیں تو سارا کام ہمارا بن جائے گا، اور اللہ ہم سے خوش ہو گئے، ہمارا کام بن گیا اور ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی مرضیات کے مطابق زندگی کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی نامرضیات والی زندگی سے ہم سب کی اور تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔